इस किताब के बारे दो साथी साडे चंगी डूंगी भूखवी गलबात करनगे। मैं पहला बेनती करता हाँ डॉक्टर जनमीत जी को कि वो इस किताब बारे साडे नाल जान पहचान कराउणगे, गलबात करनगे। डॉक्टर जनमीत जी एक आलोचक ही नहीं, एक कवि दूसरी कविता की किताब को किवें देखता है। डॉक्टर जनमीत जी। बड़े साल बाद गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज फॉर गर्ल्स डे विड़े में आया। बड़ा रिश्ता रहा इस कॉलेज के नाल ते बहुत खुशी हुई देख के कि मेरी छोटी भैन प्रिंसीपल घुमन अजकल उस कुर्सी पर शोभत है और इसनूं बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके के नाल अगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल उन्होंने इस कॉलेज नाल नाता जो है वो शुरू ही उन्होंने इतों किया ते कहते होंगे आ कि इन्नी लगन इन्ना सिरण तो कोई अजिहा व्यक्ति ही रख सकता है जो सूझवान होवे, प्रबुद्ध होवे ते उस दे विच इलाके की सेवा करने का जज्बा हो। बड़े मान नाल छाती चौड़ी हो जाती है जो मैं अपनी भैन को इस कॉलेज की सेवा करते अपना देखता। सो अज मौका मिलया पहली बार उन्होंने प्रधानगी दे विच कुछ बोलने का। मेरे तो छोटे ने खैर समागम जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला इतने आईदा सी ते बिल्कुल वखरे किस्म के समागम ते वखरे किस्म के कभी इलैक्शन लिए आ गए, कभी BEd कॉलेज के प्रिंसीपल की सिलैक्शन होनी आ तो वाइस चांसलर के नॉमिनी बन के आ गए, कभी चीमा साहब ने बुला लिया, हम तो स्वर्गवास हो गए। सो लेकिन एक लंबा रिश्ता ये रहा। कभी एग्जामिनेशन के भी ड्यूटी लग गई तो उत्थे भी आके निभाते रहे। तो अज एक बखरी किस्म का साहित्यक समागम है। एक कवि के तौर पर मैं कभी भी नहीं आया और बल्ली साहब जोड़े ने इस संस्था के प्रधान वो मेरे क्लास फेलो ने, मित्र ने, इसलिए वो चलाकी कर जाते हैं मेरे नाल कि उन्होंने सब तो पहला मैनू ला लिया इतने कि किताब के बारे। तो सैकटरी साहब जोड़े ने वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी घोखवी गल करांगा। सो मैं सोच रहा सी कि जिहड़े सारे हुशियारपुर जिले की क्रीम इतने बैठी हुई है इंटलैक्चुअल्स, हूँ मैं बच्चों हल्कियां हल्कियां गल्लां करनियां, तुसीं समझोगे साहित्य को इन्ना भी गंभीरता ना लै लिओ कि गल जिहड़ी सिरां दे उत्तों ही निकल जाए। आपां उहो जिहियां गल्लां करांगे जिहो जिहियां सानूं तुहानूं सारिआं नूं सौखी भाषा दे विच पंजाबी दे विच समझ आ जाण। सो मेरे सामने एक अजिहे व्यक्ति बैठे ने जिन्होंने मैं इस वेले दुनिया के एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी कह लिया तो शायद अटकत नहीं होगी। मेरा मुराद कलोटी साहब तो है। जिस तरह के नाल संसार का सारा सिस्टम चल रहा है उसनूं जिन्नी बारीकी दे नाल उन्होंने समझा ही नहीं, बल्कि उसनूं लिखिया भी है अपनी लेटेस्ट पुस्तक रेप ऑफ हिस्टरी दे विच। वो साडे सारिया पंजाबियों की माण वाली गल है। लेकिन असी तो पंजाबी हाँ, असी तो बहुती दूर की सोचनी नहीं होंगी। इस करके वो साडे नाल दे शहर दे विच ही रहते हुए उस किताब का जिक्र उस तरह के नाल नहीं हो रहा जिस तरह के नाल उन्हां किताबां का जिक्र होंदा है। जिहड़ियां किताबां डॉलर ते पाउंड दे के चेतना प्रकाशन वाले जिहड़े आ कनेडा तो पैसे लिया लिया के छापी जा रहे हैं और वो धड़ाधड़ नावल कहानियां कवितावां जिहड़ियां विक रही हैं। जदों असीं पढ़ाउंदे हुंदे सी ते कहानियां बड़ियां चंगियां लगदियां हुंदियां सी, जदों पढ़ते हुंदे सी नावल बड़े चंगे लगदे हुंदे सी। फिर हौली 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 कविता की भी सोझी होनी शुरू हो गई। जदों प्राइमरी पढ़ते सी तो अंग्रेजी की किताब जिहड़ी हुंदी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵਿ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰਵ ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਸੁਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਮਕਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਅਣਇੱਛਤ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲੋਚਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਸ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ
ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। क्या बात है, बहुत कुछ। ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ हाँ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਨੁਕੂਲਤ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਸ਼ੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। वाह, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ बहुत खूबसूरत। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦਾ, ਕੌਫੀ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲੂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਮੀਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਨੰਦਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਹ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੋਜ਼ੇਟੋ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋ ਕਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, 3 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਵਰਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰੀ, ਲੁੱਟ ਚੋਂਕ ਤੇ ਆਪਾ ਢਾਬੀ, ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੁਰਜਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਣ ਦੀਵਾਰ ਖੜੇ ਸਭ ਸਾਥੀ, ਲੈਣਨ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ, ਢੰਗ ਸਾਡੇ, ਅਣਗਿਣ ਮੱਠ ਤੇ ਵਕਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 2.5 ਟੋਟ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੂਹੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਚੰਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਖੂਬ ਸਜਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਪਰੋਲੋ ਤਾਰੀ ਧੂਫ ਦਿਖਾਈ, ਲਾਲ ਫਰੇਰਾ ਰਾਤ ਸੇਰਾ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਖਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਔਰ ਸੋ ਕਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੋਖਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਚੇਤਨ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਚੇਤਨ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਵੀ ਨਿਰੰਜਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਟਰ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਰੀ ਗਾਉਂਦੀ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਆ ਕੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਵੀ ਰਹੋ, ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰਫਲਾਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਉਹ,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।